हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए बात करते हैं फूड ट्रक के बारे में। कुछ अर्सा पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी कि फ़ूड ट्रक का बिज़नेस जो है वो कैसे होता है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या बचत है। तो पूरी डिटेल थी उस वीडियो के अंदर, लेकिन उस टाइम मैं ये वीडियो नहीं बना सका। तो आज मुझे कुछ मौका मिला तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ ट्रक्स दिखाता हूँ। ये आप कैमरे में सामने देख सकते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये 3 डिफरेंट किस्म के ट्रक्स हैं। ये जो बाई फूड ट्रक का काम करते हैं उनकी रहाइश भी इधर है, यानी उनका घर भी यहाँ पर है, और वो सारे तकरीबन एक साथ ही रहते हैं। हर एक का डिफरेंट ट्रक है और डिफरेंट बिज़नेस है, और वो मुख्तलिफ़ जगह पर जाकर रात को इसको खड़ा करते हैं। ये 3 ट्रक आप कैमरे में देख सकते हैं। ये 3 ट्रक हैं, आप वीडियो में इनको देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ होते हैं, आपका जितना बजट है, जितने आपके पास पैसे हैं, आप उस हिसाब से बनवा सकते हैं। ये ब्राज़ीलियन करेंसी में बात करें तो ये ब्राज़ीलियन रियाल्स 8,000 का भी बन जाता है, 10,000 का भी बन जाता है, 20,000 का भी बनता है। ये डिपेंड करता है कितना आपका बजट है, तो उस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता है। जितना बजट है उस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं। और उसके अंदर एक किचन होता है, हर ट्रक के अंदर एक किचन होता है, तो किचन भी आप अपनी मर्ज़ी का बनवा सकते हैं। अगर तो आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप बहुत अच्छा किचन बनवा सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं तो आप जिस तरह का चाहें आप किचन बनवा सकते हैं। तो ये अभी बंद हैं और यहाँ पर खड़े हैं। ये शाम को जो भाई हैं वो शाम को इनको लेकर जाएंगे। तो मैं जब रात को ये खोलेंगे तो मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगा किस तरह इस ट्रक को ओपन करते हैं, और इसके अंदर किचन है और कैसे इसमें फ़ूड बनाते हैं। ब्राज़ीलियन शवारमा बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर शवारमा, हॉट डॉग और इस तरह के फ़ूड ही बनते हैं। फ़ास्ट फ़ूड का ज़्यादा बिज़नेस है, ये आप देख सकते हैं। तो जितना भी आपका बजट है आप उस तरह का ट्रक बनवा सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, अज असी ਤੁਹਾਡੀ गल करावांगे जस्सी वीरे ना। जस्सी वीरे दा तलक इंडिया तो है, तो गलबात सारी पंजाबी च करांगे। तो उम्मीद करने तुहानू ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। जी जस्सी वीरे सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाजी। तो वीरे की हाल चाल है? वधिया भाजी, ठीक ठाक। तुसीं सुनाओ? ठीक ठाक जी ठीक ठाक, वधिया जी, शुक्र है रब दा। अच्छा वीरे, अज असी तुहाडे कोल ना कुछ इन्फॉर्मेशन लैना चाहते हैं फूड ट्रक के बिजनेस की। हाँ जी हाँ जी भाई, जरूर। तो तुसीं जरा सानू दसना है कि सारा प्रोसेस दसना है। मैं तुहानू पुछी चलांगा क्वेश्चन, तो तुसीं उस क्वेश्चन का आंसर देंदे रहना। ठीक है भाई। वीरे पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कराओ भी अपना इंडिया केड़ा शहर है, पिंड है, केड़ा जिला है? भाजी मैं इंडिया पंजाब तो ते डिस्ट्रिक्ट संगरूर, तहसील भवानीगढ़, पिंड माझा, ते मैं उत्थों बिलोंग करदा। ते मैनूं तकरीबन 1 साल हो गया इत्थे आया नूं। माशाअल्लाह हुण चंगा वधिया ठीक ठाक है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? नहीं भाजी, इत्थे आ के शुरू किया है काम। इंडिया कोई फूड ट्रक का काम नहीं सीगा। इत्थे आके पहला सीखिया 2-3 महीने, उस तो बाद फिर इत्थे अपना स्टार्ट किया। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ? ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਘਟੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਆਹ ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, 2 ਟਰੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਟਰੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਆ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਐਵਰੇਜ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ 10,000 ਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਬਣਿਆ 15,000 ਰਿਆਏ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ 25,000 ਰਿਆਏ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 25,000 ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵਹਾਨੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੱਸੀ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਬਣਿਆ 10000 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ 10,000 ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ 10,000 ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ 25,000 ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਟਰੱਕ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 10,000 ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾਗਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਬਣਿਆ 15,000 ਰਿਆਜ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਣਿਆ 25,000 ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਨੋਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਥੋੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ ਟਰੱਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਹੈ ਵਾਵਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਕਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਅਸਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 25,000 ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, 25,000 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਮਾਈ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ 500-600 ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਵੀ 700 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਟ ਉਦਾਂ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1,000 1500 ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਏ ਟਰੱਕ ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਟਰੱਕ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 6 ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਲਓ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਖੜਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹਾਂ 6 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 6 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 5-6 ਵਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਖਲੂਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲਾਓਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟਰੱਕ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿਖਾ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੁੰਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਹੁੰਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਵੀਰਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੱਸੀ ਵੀਰੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਲਈ 40,000 ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ 40,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੁੰਡਾ ਦੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ 40,000 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਹੈ ਇਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਰੰਸੀ। ਅੱਛਾ 40,000 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 25,000 ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਏ 65 ਨਾ, 65,000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ। ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਡੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਏ।
ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਨ ਲਈਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਸਟੀਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਸਟੀਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਟੇਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੂਡ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੱਸੀ ਵੀਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਟਰੱਕ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਬਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰੋਡ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੜਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਡ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਰੋਡ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੱਸੀ ਵੀਰਾ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਸੀ ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਤਲਕ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਲਕ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੇਬਲ ਔਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਔਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੇਕ ਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੈਚਅਪ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਟਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੂਡ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟੇਕ ਵੇ ਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੈਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੌਟ ਡੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹੈਮਬਰਗਰ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ 8000 ਹੈ, 10 ਹੈ, 15 ਹੈ, 20 ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਔਰ ਟਰੱਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ